जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। पंचुक दिन केवल गोटे दिन माँ वृंदावती तुलसी माँ को जल अर्पण करंतु नहीं, माँ को स्पर्श करंतु नहीं किंबा माँ कर तुलसी पत्र को मध्य छिंडांतु नहीं। जदि आपण अजाणतरे पंचुकरे जदि माँ वृंदावती तुलसी माँ को केवल गोटे दिन स्पर्श कर दियंती, जल अर्पण करती, स्पर्श करी जदि पूजा करती, ताहाले मने रखंतु जानतरे हेउ बा अजाणतरे हेउ माँ अत्यधिक क्रोधरे आसी आपण को अभिशाप प्रदान करिवे। माँकर अभिशाप आपणक जीवन को संपूर्ण भाव नष्ट करदेव। सेथिपाई एहाकु आपण मने रखंतु। माँ वृंदावती तुलसी माँ को एही गोटे दिन स्पर्श करिबा द्वारा बहुत बड़ बड़ अपराध होइथाए। आउ सेही अपराधर अकाल मृत्यु सहित समान होइथाए। बहुत बड़ विपद माड़ी आसी थाए। दुख कष्ट रोग समस्या मध्य भोगिबाकु पड़ी थाए। सेथिपाई एही पंचुकरे आपण केवल गोटे दिन माँ वृंदावती तुलसी माँ को बिल्कुल भी मध्य स्पर्श करंतु नहीं। एक कथा उल्लेख अछि विष्णु पुराण रे आ स्कंद पुराण रे। सेथिपाई एही दुईटी पुराणरू आपण प्रकृत सत्यता मने रखंतु। एही गोटे दिन आपण माँ वृंदावती तुलसी माँ को केबे भी स्पर्श करंतु नहीं। किंतु शास्त्र रे उल्लेख अछि माँ वृंदावती तुलसी माँ को एही दुई दिन पंचुक दुई दिन जेकोसी व्यक्ति जदि स्पर्श करती अजाणतरे हेउ बा जानी शुणी हेउ, ताहाले ताकू तो दंड निश्चित भाव में भोगिबाकू पड़िबो। आउ एही दंड अचिन्हा रोग मध्य ख्यास करिथाए। सबकिछि धन संपत्ति क्षणकर नष्ट होइथाए। सेथिपाई आपण माने एही गोटे दिन माँ वृंदावती तुलसी माँ को केबे भी स्पर्श करंतु नहीं। चलतु जानिबा शास्त्र रे उल्लेख थिबा प्रकृत सत्यता। कार्तिक मास हेउची धर्मर मास, पुण्यर मास। एही कार्तिक मासरे आपण जहाँ भी किछि दान धर्म करुछंती ताहा आपण को 2 गुण रे अधिक पुण्य प्राप्त होइथाए। जदि पंचुकरे आपण एपरि किछि दान धर्म करुछंती ताहाले 5 गुणरू अधिक पुण्य आपण को प्राप्त होई परिबो। एहा एक सत्य वचन अटे। काहेकि ना पंचुकरे माँ वृंदावती तुलसी माँ अत्यधिक खुशी होइथांती। आ पंचुकरे माँकर शक्ति अपार होइथाए। तांको भक्तों पाई 2 हस्त खोला रखिथांती। आशीर्वाद प्रदान करिबा पाई, तांकर मनस्कामना मध्य पूरण करिबा पाई। एही पंचुकरे केवल 5 दिन माँ वृंदावती तुलसी माँ को लक्ष्मी नारायण को पूजा करिबा द्वारा अपार पुण्य प्राप्त होइथाए। आउ भाग्य तो निश्चित भाव में बदली थाए। एहाकु आपण केबे भी भूलंतु नहीं। एहा एक सत्य वचन अटे। जो घरे माँ वृंदावती तुलसी माँ पूजा पाउछंती सेही घरे केबे भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि न थाए। सेही घरे जदि काहार मृत्युवरण घटुची, जमराजा जमदूत मध्य सेही भुवन को प्रवेश करि पारंती नहीं। काहेकि ना जमराज ठारू अत्यरु अत्यधिक माँ तुलसी माँ पाखरे शक्ति भरिपूर्ण रहिची। आउ एहार शक्ति अधा भगवान श्री हरि स्वयं प्रदान करिछंती। सेही कारणरू एही पंचुक चलित वर्ष पंचुक केवल 4 दिन पड़ुची। 4 दिनरू गोटे दिन आपण माँ को स्पर्श करि परिबे नहीं। अन्य दिन मानकरे माँ को स्पर्श निहाती भावरे करंतु। माँ को सेवा करंतु, पूजा पाठ करंतु, भक्ति करंतु। ताहाले आपणकर आगको आसवाक जाउथिबो जेकोसी बड़रू बड़ विपद क्षणकर नष्ट घटी थाए। कौनसी व्यक्तिर मध्य अकाल मृत्युवरण करि पारंती नहीं। जदि तांको भुवनरे बा अगणारे जदि माँ वृंदावती तुलसी माँ को स्थापित करुछंती आ पूजा पाठ मध्य करुछंती, मने रखंतु। जदि कौनसी शत्रुंकर भय आपणक भुवनरे बारंबार देखा देउची, शत्रु जदि दिन को दिन अधिकरू अत्यधिक विजय प्राप्त करुची, ताहाले तुलसी वृक्ष को आपण निज भुवन को आनी
ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ସେହି ଶତ୍ରୁର ସର୍ବସ୍ୱ ପରାଜୟ ହେବ। ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ କାହାଣୀ, ଯାହା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅପାର ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, କାହିଁକି ନା ମା ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ସାରା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା ପାଠ ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସହିତ ଭକ୍ତିରେ ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ବଚନ ହୋଇଥାଏ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଯଦି କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଏକ ମହାନ ଗଛ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ବରଦାନରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହାର ପୁଣ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏକ ସୁନ୍ଦରମୟ କଥା, ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କୁହାଯାଉଛି କି ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ କଲାବେଳେ ଯେକୌଣସି ବି ପିଆଜ ରସୁଣ କିମ୍ବା ଆମିଷ ଜାତୀୟ ସେବନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିଂସା ଗର୍ବ ମୋହ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରାଯାଉ। ଏହା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେତେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାଅ ନା କାହିଁକି, କୌଣସି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚୁକରେ ଯଦି କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚୁକରେ 4 ଦିନ ହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଭାବି ନଥିବେ, ସର୍ବସ୍ୱ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚୁକରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାକୁ କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେ ବି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ, କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା, ବୟସ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବୟସ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଏକ ପଣ୍ଡିତକୁ ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କହିବା ହେତୁ ତପସ୍ୱୀ ମୁନିମାନେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ମା ତୁଳସୀ ମାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ବିଧି କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ସବୁକିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେହି ପୂଜା ହେଉଛି ତୁମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏକାଦଶୀ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ଏକାଦଶୀ ପୂଜା କରିବା ବା ଉପବାସରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏକାଦଶୀ ପର୍ବ
ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ମହର୍ଷିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମା ନିଜ ଭୁବନ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏକାଦଶୀକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ବୟସ ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଥିଲା, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମିତ ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତେଇବାକୁ ଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଭୁବନରେ ମା ତୁଳସୀ ମା ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖାଗଲା ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ଥିଲା ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମନେ ନଥିଲା କି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ତାଙ୍କେ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେଲା। ସେହି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ରୂପକୁ ପରିଧାନ କରି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମା ବାଙ୍କ ବିହାରୀକୁ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ। ବୃନ୍ଦାବତୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେବ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦକୁ କ୍ଷଣକରେ ନଷ୍ଟ କରିବ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମକୁ ସୁମରଣ କରି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ବିପଦରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଦୂର ମିଳିଥାଏ, କି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ବି ଜଳ, କୌଣସି ବି ଆହାର ବିଲକୁଲ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀରେ ଏହି ଜଳ ଆଉ ଯେକୌଣସି ବି ଭୋଜନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଠାରୁ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଜଳ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୋଗ କିମ୍ବା ନିଜ ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ବିଲକୁଲ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମା କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଜପତପ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଏ ଜନ୍ମରେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ରବିବାର ଦିନ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାକୁ କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଛିଣ୍ଡାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କି କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାକି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାକୁ ପୂଜା କିପରି କରିବେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେଉଁଦିନ ରବି ନାରାୟଣ ପୂଜା ପଡ଼ୁଛି, ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ୁଛି, ସେହି ଦିନ ହିଁ ପଞ୍ଚୁକ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ ଆଉ ରବି ନାରାୟଣ ପୂଜା ରବିବାର, ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାକୁ ନ ସ୍ପର୍ଶ କରି
ମାଆକୁ ନ ସ୍ପର୍ଶ କରି କିଛି ଆଡ଼ ରଖି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଘିଅ ଦୀପ ଦାନ କରିପାରିବେ। ମାଆକୁ ନ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ରବିବାର ଦିନ କି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟି କଥା ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚୁକ ମାସ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ପଞ୍ଚୁକରେ ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅପାର ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ କି ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ବ୍ରତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକକୁ ହାତଛଡ଼ା କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚୁକରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜାପାଠ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତ ବଚନ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚୁକରେ ଆପଣମାନେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ତା ପରଦିନଠୁ ଆପଣ ମାଆକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପୂଜା ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏହା ସତ୍ୟଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବଚନ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।